And the question of the morning is, what would you do? How would you respond if you found out you had 1 month to live? Would you live your life differently? Well, this is a book out. It's called 1 Month to Live. It's being, selling like hotcakes all across the country. An entire town in Oklahoma decided to take up the challenge. We're going to talk to some of the folks there and see how it has changed their lives. Coming up, what if you had 1 month to live? How would you make every day count? One town's inspiring story coming up on The Early Show. This morning on Early Across America, what if you knew you had just 1 month to live? That's the question asked by a best-selling book of the same name and a challenge taken up by dozens of churches across the country. CBS News correspondent Jim Axelrod reports from Clinton, Oklahoma. The sign of the times in Clinton, Oklahoma dots front yards on just about every street in this town of 8,500. Anytime you got that many people, that percentage of people involved, it's news in Clinton, Oklahoma. Rod Surface, the editor of the local paper, has watched a quarter of his neighbors challenge themselves to live the next month like it's their last. This is the common conversation at the coffee shop every day. What would you do? Nearly 24 churches have banded together to get 1,500 people here to study this best-selling book, which presents one soul-searching thought a day for a month with the goal of living a better life. What's happening here in Clinton, Oklahoma, raises a legitimate question that could be asked on every main street in America. If you really had 30 days left, wouldn't your to-do list include a few not-so-noble items? How about you? But Kerry and Chris Shook, who wrote the book, say the joke's usually over when people really start to think about the punchline. At the end of your life, I've never heard anyone say, I wish I had my sports car next to me. I want to touch it one last time. At the Richard House, boys will be boys. I think I would want to go see the Yankees play in New York. But mom and dad know better. You feel like you've been down this road before? In fact, it was kind of hard for me to get into this book because of that. 7 years ago, their 2-year-old son, Aaron, drowned, profoundly changing the way they lived. Losing my son made me value my time with my family and a lot more than I had previously. But time, as it often does, began to round the sharpest edges of their heartbreak. The lessons learned from Aaron's death, slow down, live simply, focus on family, they started to fade as well. You've forgotten what you thought you would never forget, and that is what's really important. Something their neighbors have been learning. If you knew you only had 30 days left, you wouldn't say, well, next time I'll take care of that. You would do it then and there. Like all the folks taking the challenge, they're discovering the deep benefits of living their lives as if theirs were ending. Jim Axelrod, CBS News, Clinton, Oklahoma. 만약 한 달밖에 살 수 없다면 이 책인데요. One Month to Live. 이 책을 가지고 이 오클라호마 클린턴시에서 동네 사람 전체가, 타운 전체가 거의 25%에 해당하는 사람들이 이 책을 묵상하고 이 책을 공부하면서 과연 한 달 동안 내가 살 수 있다면 어떤 삶을 살아야 될 것인가 고민하고 또 연구하고 또 다짐하고 결심하는 그런 시간들을 갖고 있다는 내용입니다. 만약 내 인생이 한 달밖에 남지 않았다면 첫 번째 떠오르는 생각이 무엇입니까? 재수없게 왜 하고 많은 말들 가운데 죽음을 이야기하는가? 죽음을 이야기하든 죽음을 생각하든 생각하지 않아든 죽음은 예고 없이 우리 곁에 찾아옵니다. 아직 나이도 어리고 젊은데 죽음은 나이도 가리지 않습니다. 저하고 가장 친한 친구 중에 하나였던 성원열이라고 하는 친구는 중학교 3학년 때 여름에 동네 저수지에서 수영을 하다가 운명을 달리했습니다. 대학교 때 저하고 가장 친하게 지냈던 친구, 그 한 친구도 오토바이를 타고 학교에 출근하다가 교통사고를 당해서 운명을 했습니다. 저하고 같이 공부하고 정말 어렵게 학위를 따고 그리고 침례신학대학에서 교수로 후배들을 가르치고 그러면서 너무나 즐겁고 기쁜 생활을 하던 중에 갑자기 40대 중반에 주님의 부름을 받고 주님 곁에 간 우리 심진영 교수님.
대학교 때 또 저를 교회 음악을 가르쳤고 참 저에게 좋은 영향력을 끼쳤던 수원중앙침례교회 민만기 교수님, 그 목사님, 그분이 노스캐롤라이나에 와서 목회를 하다가 새벽에 새벽 예배를 인도하고 돌아가는 중에 하이웨이에서 차가 섰기 때문에 잠시 어떻게 할까 망설이는 순간 안개가 끼었기 때문에 미처 발견하지 못한 큰 트럭이 그대로 그 밴을 덮쳐서 그 자리에 바로 두 분이 운명하는 그런 사건을 듣고 참 어떻게 이 사건들을 해석하고 어떻게 이것들을 받아들여야 되는지 참 어려운 시간들을 가져본 적이 있습니다. 우리에게는 부모를 선택할 권한도 또 언제 태어날 권한도 언제 죽을 권한도 선택할 권한도 없습니다. 다만 우리에게 주어진 권한은 나에게 허락되신 이 삶이 전적으로 주님의 주권 가운데 속해 있음을 인정하고 그 주님이 원하는 삶을 성실하게 살아가는 것입니다. 교회력에 따르면 지난 수요일 2월 17일 이것을 애쉬 웬스데이라고 하는데 제2의 수요일이라고 하는데 그때부터 시작해서 종려주일, 고난주일을 거쳐 4월 4일 부활주일까지의 40일간을 사순절로 정하고 예수님의 고난을 생각하며 경건하게 살아갈 것을 독려합니다. 일부에서는 이 사순절이 성경적인가 논쟁을 벌이기도 하지만 저는 개인적으로 2주간 이 기간 동안 주님의 마지막 생애를 다시 한번 살펴보고 묵상하며 그분의 삶을 경험하는 것은 그 어떤 것보다도 의미 있는 일이라고 생각합니다. 내 자신에게 지난 주간 계속해서 이런 질문을 던져보았습니다. 진짜로 문성식 네가 한 달밖에 살 수 없다면 수없이 많은 생각이 스쳐 지나갔습니다. 제일 먼저 떠오르는 것은 아직도 너무 어린 두 아들 영광이와 요한이었습니다. 한참 아버지의 사랑과 보살핌이 필요한 나이인데 저는 결혼하고 아이들을 갖기 전에는 아브라함이 모리아산에 자기 아들을 각을 떠서 제물로 드렸다고 하는 그 설교를 참 재미있고 또 능력 있게 또 힘차게 증거했습니다. 그리고 우리도 그와 같이 순종해야 되지 않겠는가. 그런데 아기를 갖고 난 뒤부터는 그 설교하기가 참 쉽지 않았습니다. 제가 아기를 갖고 키워보니까 그렇게 예쁘고 사랑스럽게 자라가는 그 아이를 주님이 명령했기 때문에 내가 칼을 들고 각을 떠서 그를 번제물로 주님 앞에 드린다고 하는 것, 이거 쉽지 않았습니다. 지난주에 저희 집을 방문한 한 가정이 있었습니다. 저랑 같이 식사를 하는데 그 집도 처음에는 아들만 둘이었어요. 그런데 늦둥이로 딸을 하나 가졌습니다. 얼마나 예뻤겠습니까? 저도 보니까 너무 예뻐서 집사님 참 딸이 이쁩니다. 저는 한마디 던졌거든요. 근데 그 후로 5분, 10분 동안 아버지로부터 어머니로부터 그 딸에 대한 칭찬을 제가 들을 수밖에 없었습니다. 그러면서 딱 이렇게 시작하더라고요. 제 딸이라서가 아니라 귀를 봐도 이쁘고 눈을 봐도 이쁘고 어디를 볼때기를 봐도 이쁘고 얼마나 이쁜지 모르겠습니다. 이 남편이 더해, 아빠가 더해. 그럴 것 같아요. 저도 나중에 딸을 가지면. 근데 그러면 이제 우리 집사람 같으면 여보 좀 제발 좀 참으시오 그럴 텐데 이 집은 아니더라고. 부창부수라고 거기다 아내도 막 붙이는 거예요. 정말 내 딸이라서가 아니라 똑같아요. 그렇죠? 이 걸어다니는 것을 보면 사람이 걸어다니는 것이 아니라 예쁜 인형이 걸어다니는 것 같아. 그러면서 너무 이쁘고 좋다는 거예요. 여러분, 자기 아들과 딸, 사랑하는 아내, 가족들을 멀리하고 한 달 후면 내가 천국에 하나님 곁에 간다고 할 때 참 쉽지 않은 일들입니다. 제일 먼저 생각한 것은 물론 제 아내도 생각이 왜 안 나겠습니까? 그러나 제가 볼 때는 이쁘니까 누가 데려가겠지. 그러나 우리 아들들은 또 그러면 또 옆에서 또 비판하는 사람이 있어요. 제 눈에 안경이라는 둥. 제 눈에 최고로 예뻐요. 죄송합니다.
아이들을 어떻게 하면 한 달 동안 내가 떠나도, 내가 하나님 곁에 가도 어떻게 하면 잘 살 수 있도록 이렇게 배려하는, 거기에 대해서 많은 생각을 해봤어요. 그런데 뾰족한 수가 나오지 않더라고요. 결국 제가 이렇게 고백했습니다. 전능하신 하나님, 내 사랑하는 아들 영광이와 요한의 인생을 맡깁니다. 주님께서 책임져 주시옵소서. 그리고 제가 두 번째로 생각한 것은 이것입니다. 예수님은 과연 그 인생의 마지막 순간을 어떤 삶을 보냈을까? 그리고 그 주님을 따른다고, 그리고 주님을 전하고 사는 내 삶이 과연 내 인생의 마지막 한 달 주님의 모습과 좀 비슷해야 되지 않겠는가? 그래서 주님의 마지막 생애를 묵상하기를 시작했습니다. 예수님께서는 자기의 죽음을 예견하고 첫 번째로 제자들에게 이런 말씀을 당부합니다. 마가복음 13장 35절로 37절에 그러므로 깨어 있으라. 집 주인이 언제 올는지, 혹 저물 때일런지 밤중일런지 다굴 때일런지 새벽일런지 너희가 알지 못함이라. 그가 호련히 와서 너희의 자는 것을 보지 않도록 깨어 있으라. 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 주님은 자기의 죽음을 감지하고 특별히 다른 일을 하지 않았더라고요. 주님은 자기가 곧 십자가를 질 것이라는 사실을 알고 나서 평소에 자기가 12제자를 선발해서 가르치고 양육하고 그들을 훈련하는 그 일에 더 정성을 다하고 열정을 다해서 가르치고 또 점검하는 그 모습을 보게 되는 것입니다. 저는 이 모습을 바라보면서 오래전 우리가 학창시절에 읽었던 한 소설을 생각해 보았습니다. 알퐁스 노테의 마지막 수업입니다. 제목은 기억하는데 내용은 많이 잊으셨기 때문에 제가 친절하게 제가 한번 조금만 소개해 드리도록 하겠습니다. 그날도 여느 날과 같이 학교에서 지각하게 될 듯하여 나는 서둘러 들판을 가로질러 학교로 갔다. 다른 때라면 왁작지껄할 교실이 오늘만은 조용하였다. 선생님에게 꾸중 묻는 것은 아닐까 하여 겁먹은 마음으로 교실에 들어갔다. 선생님은 부드러운 목소리로 어서 자리에 앉아 하고 말씀하셨다. 그러고 보니 선생님은 정장 차림을 하고 교단에서 계시는 것이었다. 더욱 놀라운 일은 교실 뒤쪽 자리에는 마을 사람들이 조용히 앉아 계셨다. 선생님은 교단에 올라서서 여러분, 오늘은 나의 마지막 수업입니다. 베를린으로부터 명령으로 내일부터는 알자스와 로렌의 학교에서는 독일 말로만 가르치게 되었기 때문입니다. 나는 그제야 선생님이 정장을 하고 마을 사람들이 학교의 교실 안에까지 들어온 이유를 알 수 있었다. 선생님의 질문을 받고 대답을 하지 못하였으나 선생님은 여느 때처럼 꾸짖지 아니하시고 다음같이 말씀하셨다. 너는 지금까지 내게 많은 꾸중을 들었지? 오늘의 공부를 내일로 연기하는 것이 라자스 어린이들의 가장 나쁜 버릇이다. 그러나 그것은 너만의 나쁜 것이 아니다. 부모님도 또 선생님인 나도 나빴던 것이다. 선생님의 깨우침은 내 마음에 깊은 감동을 주었다. 선생님은 이런 말씀도 하셨다. 프랑스 말은 온 세상에서 가장 아름답고 분명하며 굳센말이라는 사실을 잊어서는 안 되는 것입니다. 비록 국민이 노예가 된다 하더라도 자기들의 국어만 유지하고 있다면 자기 감옥의 열쇠를 쥐고 있는 것이나 마찬가지입니다. 수업이 끝나려고 할 무렵 프러시아군의 나팔 소리가 울려왔다. 그러자 선생님의 얼굴은 창백해지며 무척 아쉬운 듯이 여러분, 나는 하고 할 뿐 말을 더 잊지 못하셨다. 선생님은 흑판 쪽으로 돌아서더니 프랑스 만세라고 썼다. 이게 알퐁스 도테의 마지막 수업 장면입니다. 우리 주님께서 죽음을 앞에 두고 우리 제자들에게 무엇을 강조하냐면 깨어 있으라는 것입니다. 그리고 계속해서 자기가 하고 있는 그 제자 양육을 최선을 다해서 피를 토하는 심정으로 그들을 격려하고 또 점검하는 모습을 볼 수가 있습니다. 내가 가르치는 성경 공부가 마지막이라고 한다면, 내가 하는 이 설교가 마지막이라고 한다면, 내가 학교에서 가르치는 수업이 마지막 수업이라고 한다면, 내가 하는 일들이 마지막이라고 한다면 어떤 자세로 임하겠습니까? 제가
사우스캐롤라이나에서 교회를 개척했습니다. 교회만 개척한 것이 아니라 전공을 신학에서 사회복지학으로 바꾸면서 사회복지학을 공부하면서 같이 교회를 개척했습니다. 우리 조나큰 목사님 참 행복한 분이라고 생각되는데 내년쯤에 우리 이성철 담임 목사님께서 한 100여 명의 식구들과 함께 같이 또 프리스쿠에 개척을 한다고 합니다. 그때 당시 제가 생각해 볼 때 저한테는 10명만 있어도 그 지역을 다 뒤집어 놓을 것 같았어요. 저한테는 한 명도 없었습니다. 딱 한 명, 제 아내뿐이 없었습니다. 제 아내와 함께 한국마켓 앞에 가서 저는 기타를 치고 아내는 전도지를 나누어주면서 한 영혼 전도하기를 시작합니다. 그리고 붙잡고 브릿지 전도법을 사용해서 영혼 구원을 시작합니다. 그렇게 해서 얻은 한 영혼들. 그래서 교회가 부흥되기 시작했습니다. 10명, 20명, 30명, 50명. 정말로 감격적이었습니다. 이런 속도로 나간다면 곧 100명, 200명, 300명, 1000명, 2000명, 5000명. 그런데 어느 순간 이 전도의 숫자가 늘어나지 않습니다. 결국 거기 그 동네에는 많아봤자 교민이 1000명, 1500명밖에 되지 않기 때문에 물론 교민들이 적은 이유도 있겠지만 그래 제 마음속에 절망하는 마음이 생겼어요. 왜 이렇게 부흥이 더딘가. 그리고 눈물로 벽장에 들어가서 기도하고 부르짖었습니다. 그래서 하도 답답해서 하루는 저하고 평소에 가깝게 지내는 집사님한테 제 고민을 털어놓았습니다. 그랬더니 그 집사님께서 이런 말을 하는 것입니다. 목사님, 주제 넘을지는 모르지만 저는 평소 이렇게 주님을 만난 뒤에 삽니다. 저는 그분이 하는 일은 사이딩을 하는 사람이었습니다. 건물의 옆에 그 사이딩을 하는 잡이었는데 참 쉽지 않은 잡이죠. 중노동이죠. 그 일을 하면서도 저는 이것이 주님께서 나에게 허락한 일이라고 생각하고 목숨을 걸고 그 일을 한다는 것입니다. 아니 실제 위험해서 목숨 거는 것도 있겠지만은 그 일에 내가 목숨을 걸고 최선을 다했더니 많은 사람들은 다 망해서 나아가지만 자기는 하나님께서 이렇게 축복해 주시고 이렇게 번성하게 되었다라고 간증을 하면서 목사님도 목숨 걸고 목회를 해야 되지 않겠습니까? 도전이 됐습니다. 충격이었습니다. 제가 생각할 때는 교인들이 목사를 더 잘 인도하는 것 같아요. 오히려 교인들이 훨씬 더 목사보다 훌륭했던 것 같습니다. 그 뒤로부터 저는 무엇을 해도 목숨을 걸려고 합니다. 골프를 쳐도 목숨을 걸고. 그런데 잘 안 되더라고요. 그러다 보니까 가끔 가다 우리 권사님들한테 혼나기도 해요. 왜 어기냐 이거예요. 어기. 근데 목숨 걸다 보니까 어길 수밖에 없어요. 어떤 때는. 또 어떤 때는 놀 때에도 저는 목숨 걸고 놉니다. 공부할 때도 목숨 겁니다. 성경 공부를 인도해도 목숨 겁니다. 마지막 이끈 것처럼 가르칩니다. 학교에서도 영어를 잘 못하지만 목숨 걸고 가르치니까 이 학생들이 제 마음을 알아줍니다. 그러니까 이 미국 사람이 있는데도 불구하고 이 영어 별로 못하는 이 사람에게 최고로 잘 가르쳤다고 아웃스탠딩 티칭 어워드도 줍니다. 하여튼 틈만 있으면 자랑해요. 이해하시길 바랍니다. 여러분, 지금 인생 가운데 참 어렵습니다. 경제적으로 여러 가지들이 어렵습니다. 잘 될 때 잘하는 것은 누구나 할 수 있어요. 그러나 참으로 어려울 때 그 난간을 극복하고 이기는 것, 그것이 능력 있는 사람입니다. 하나님을 바라보시고 하나님을 기대하시길 주님의 이름으로 부탁합니다. 그리고 그 주님이 주시는 그 힘을 따라 한번 목숨 걸고 그 일에 도전할 수 있기를 축원합니다. 다시 한번 주님이 도와주셔서 일어나시고 남들은 다 무너진다 할지라도 목숨 걸고 여러분들이 임하는 그 사업의 현장에서 다시 한번 일어나 기쁨의 찬송을 주께 드리는 복된 여러분의 생각이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그는 목숨 걸고 주님께서 피를 통하는 심정으로 자기가 하고 있는 그 일에 인생의 마지막 순간 최선을 다하는 것입니다. 두 번째로 그는 유월절 날 제자들을 모았습니다. 다락방에 모아서 발을 씻기시고 성만찬을 베푸십니다. 마태복음 26장 26절로 28절에
빵을 떼어서 주면서 이것은 내 몸이라는 것입니다. 포도주를 따라주면서 이것은 내 피라고 하는 것입니다. 이 말은 무슨 말입니까? 내가 너희들을 위해서, 아니 온 인류의 죄인들을 구원하기 위해서 내 몸과 피를 다 드려, 아낌없이 드려 너희들을 구원하기 위해서 내가 희생하겠다라고 하는 것을 보여주는 것입니다. 그 순간 두 가지를 지적합니다. 한 가지는 이 가운데 나를 팔 자가 있다라고 하는 것입니다. 나를 배반할 사람이 있다고 지적합니다. 그리고 나서 얼마 되지 않았어. 이 가운데 그때는 이름을 지적합니다. 이름을 지적해도 상처가 되지 않을 정도로 성숙했다고 판단했는지 어땠는지 모르지만 베드로를 지적합니다. 베드로야, 네가 빌라도에게 내가 넘겨지기 전날 닭 울기 전에 3번씩이나 나를 부인할 것이다. 그런데 배반할 사람이 있는 것이 분명히 알면서도, 그리고 나를 부인할 사람이 누군지 알면서도 그는 그들의 발을 씻기시고 그들에게 만찬을 베푸시고 축복하는 주님의 모습을 바라보면서, 어떻게 보면 배반하는 유다가 부인하는 베드로가 바로 의의 모습이요, 온 인류의 모습이 아닌가. 다시 말해서 나를 사랑하는 사람만 사랑하는 것이 아니라 원수까지도 사랑하는, 그것을 몸으로 은변적으로 가르치는 그 삶의 현장, 그 교육의 현장이 그 성만찬의 현장이라고 저는 생각합니다. 그리고 나서 제자들을 모아서 주님은 겟세마네 동산으로 같이 올라가 기도하기를 시작합니다. 성경은 이렇게 말합니다. 주님께서 얼마나 열심히 기도했는지 땀방울이 핏방울이 되었다라고 표현하고 있습니다. 저도 한 달밖에 내 인생이 남지 않았다고 한다면, 물론 여러 가지 일들도 내가 하고 있는 일에 패션을 가지고 열심히 하겠지만 기도하는 일에도 열심히 할 것 같습니다. 적당히 기도하는 것이 아니라 내 모든 정성을 다해서 내 사랑하는 자녀들을 위해서, 내 사랑하는 교인들을 위해서, 내 사랑하는 학생들을 위해서, 내 사랑하는 동포들을 위해서, 내 사랑하는 주변의 이웃들을 위해서 피를 토하는 심정으로 최선을 다해서 기도할 것 같습니다. 그리고 나서 총독 빌라도에게 주님은 넘겨져 신문을 받고 고난을 받습니다. 마태복음 27장은 자세하게 그것을 기록하고 있습니다. 그 모습을 묵상하면서 저는 여러 모습이 여러분들에게 부각이 되겠지만 저는 끝까지 참고 인내하시는 주님의 모습을 봅니다. 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 어린 양처럼 그가 그 모든 고통과 고난과 모욕을 굳이 견뎌내시는 주님의 모습을 보게 되었습니다. 이사야 42장 4절에서는 이 선지자는 이 모습을 이렇게 표현하고 있습니다. 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상의 공의를 세우기에 이르리니. 우리는 이 구절들을 이렇게 해석합니다. 그는 쇠하지 아니하고 낙담하지 아니하는 그런 마음으로 우리를 지키시고 우리를 쇠하지 않게 하고 낙담하지 않게 지키시고 인도해 주신다. 맞는 말이기도 합니다. 그러나 더 분명한 의미는 그 고통 속에서도 하나님이신 그 하나님께서, 예수님께서 그 고통과 고난을 끝내 포기하지 아니하고 우리의 구원을 위해서, 여러분과 나의 구원을 이루기 위해서 끝까지 포기하지 않고 견뎌내셨다. 이렇게 해석하는 것이 더 맞습니다. 그리고 나서 그는 십자가에 못 박히십니다. 여러분 잘 압니다. 영화를 통해서도 보았고 또 성경을 읽어서도 많은 설교를 통해서도 그 십자가의 사건을 여러분들 잘 알고 있습니다. 다 점검하고 다 같이 보았으면 좋겠습니다만 저는 두 가지만 간략하게 살펴보기를 원합니다. 첫 번째는 누가복음 23장 34절 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함입니다. 자기를 향해서 침을 뱉습니다. 욕을 합니다. 창으로 허리를 찌릅니다. 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 어떤 사람은 이렇게 말을 하더라고요. 만약에 예수님이 우리와 같은 성정을 가진 사람이었다고 한다면 아마 창 찔리기 전에 그는 복창이 터져서 죽었을 것이다. 열받아서 내가 누군데 어떻게 감히 그런 생각을 하니. 여러분 중에서도 그 생각이 들면 자다가도 벌떡 일어난 사람이 얼마나 많습니까?
지금 몇 사람은 제가 소리 지르니까 벌떡 일어나시는데. 아니, 감히 내가 누군데 그런 말을, 그런 모욕을, 그 생각 속에 그 분에 못 이겨 자살하는 사람도 봤어요. 제가 직접 보진 않았지만 많은 케이스를. 그래서 많은 사람들이 아마 하나님께서 하나님의 아들, 그리고 자기의 본분, 자기의 미션, 그것을 제대로 깨닫지 못하고 있었다면 아마 제대로 죽어야 될 때 죽지 않고 그 비난 가운데 열이 받아서 복창이 터져서 죽었을 것이다. 그러나 주님은 끝까지 참으시고 인내하시며, 오 주님, 저희들이 하는 것을 어리석어서 알지 못합니다. 저들을 용서하여 주시옵소서. 끝까지 용서의 모습을 보이시고, 그리고 마지막 누가복음 23장 43절에 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 이 양편에 있는 강도 중에 하나가 천국에 대해서, 예수님에 대해서 관심을 표현하니까 바로 그 영혼을 하나님, 네가 나와 함께 낙원에 있겠다라고. 단순한 말이지만 예수님은 끝까지 죽는 순간 그 마지막까지도 한 영혼에 대해서 관심을 기울였고, 그 영혼 구원을 위해서 힘쓰고 애썼던 모습들을 저는 바라볼 수 있었습니다. 이 주님의 마지막 생애를 묵상하면서 정리한 내용은 이것입니다. 주님께서 나에게 맡겨 주신 일들을 미루지 말고 하루하루 최선을 다해 이루어가자. 목숨 걸고 가르치고, 목숨 걸고 성경 공부 인도하고, 목숨 걸고 설교하고. 용서하시기 바랍니다. 때때로 제가 이렇게 소리를 치는 것은 이 목숨을 걸었기 때문에 그렇습니다. 이 목숨 건 사람은 안 말리는 게 좋습니다. 그냥 그대로 하도록 하는 것이 좋습니다. 목숨 걸고 사랑하고, 목숨 걸고 여러분들이 하고 있는 주님께서 주어진 그 삶의 현장에서 최선을 다하게 되어질 때 바뀝니다. 아멘. 바뀝니다. 아직 목숨을 걸지 않았기 때문에 그렇습니다. 그런 소리 말라고 하는 사람이 두 분 계시네요. 나도 최선을 다했다는 거라는 것입니다. 그런데도 안 되더라는 것입니다. 아닙니다. 한 번 더 목숨을 걸어보시길 바랍니다. 그 다음에 많이 용서하고 하나님의 관점으로 사람들을 바라보며 기대하며 감싸주자. 세 번째로 깨어있어 기도하자. 네 번째로 한 영혼이라도 더 주님 앞에 인도하는 일에 최선을 다하자. 이 한국어로 이 원먼스 투 리브가 번역되어 있어요. 내 생의 마지막 순간인가 뭔가 하여튼 이렇게 번역이 되어 있는데, 이 책을 한국에서 공부하고 수많은 사람들이 도전을 받고 변화된 삶을 산답니다. 그런데 이 책을 30일 동안 공부하고 한 집사님이 도전을 받았습니다. 여러 가지 하고 싶겠지요. 여러 가지 일들이 있을 것입니다. 그러나 그 집사님은 내가 지금까지 예수를 믿고 한 영혼도 주님 앞에 인도해 본 적이 없었다라고 하는 것입니다. 그게 마음에 와닿습니다. 그래서 그는 결심을 했습니다. 내가 한 달 동안 내 최선을 다해서, 내가 가르치고 있는 이 중학교 선생님이었어요. 가르치고 있는 학생들을 주님 앞에 인도하는 일에 내가 모든 정력과 모든 힘과 모든 것들을 다 쏟아 부으리라. 그리고 나서 학생들한테 우리 이번 주일에 교회 오면 좋겠다 권면을 했습니다. 한 사람도 응답이 없었습니다. 요즘 아이들은 굉장히 똑똑합니다. 옛날 사람들은 눈치 봐가지고 가면은 점수도 잘 주려나 이런 마음으로 또 무섭기도 하고 그랬는데, 요즘은 I don't care. 별로 거기에 연연하지 않습니다. 그래서 자기가 싫으면 no, 자기가 주면 yes. 전부 다 한 명도 yes를 하지 않습니다. 그래서 그래, 니네들이 그러면 내가 물질 공세로 한번 해보겠다. 내가 한 달 후에 죽으면 내가 가지고 있는 재물 내가 가져갈 수도 없는 것이고, 그래서 마음껏 물량 공세를 하기로 했답니다. 그래서 한국에는 아웃백 스테이크하우스가 굉장히 유명하고 또 비싸고 많은 사람들이 가보고 싶어 한다고 하는데, 그래서 그분이 여러분들이 오늘 한 번만
우리 교회에 이번 주일에 나와서 성경 공부를 참석하면 아웃백 스테이크 하우스에 데려가고, 그것뿐만 아니라 영화도 한 편 보여주고, 또 그것뿐만 아니라 막 이러면서 경품을 걸었어요. 그러니까 40명이 가겠다고 나섰습니다. 그런데 막상 주일날 가보니까 40명 중에서 20명만 참석을 했습니다. 그리고 열심히 그들과 함께 말씀을 가지고 복음을 증거했습니다. 그렇게 시작하기를 한 달 후에 몇 명을 주님 앞에 인도했다고 그가 고백하느냐면 약 75명을 주님 앞에 인도했다라고 하는 것입니다. 할렐루야. 오늘 내 인생에 한 달밖에 남지 않았다고 한다면 여러분 어떤 생각을, 어떤 마음을, 어떤 결심을 하십니까? 예수님의 마지막 생애를 가장 가까이에서 적나라하게 목격한 한 사람이 있었습니다. 그는 다름 아닌 가장 내세울 것 없고 많이 배우지도 못했고 실수투성이었던, 그래서 주님이 대제사장과 서기관에 잡히는 그날 밤 주님을 3번씩이나 부인했던 베드로입니다. 주님이 십자가에 죽으시자 여전히 정신을 차리지 못했던 베드로. 그래서 어떻게 한 줄 아십니까? 이제 내가 따르던 선생님도 떠나셨고, 내가 원래 했던 이 고기 잡는 것, 그래서 디베아리아 바닷가에 다시 내려가서 고기를 잡습니다. 밤이 맞도록 그물을 던져도 한 마리도 잡지 못합니다. 그때 주님께서 다시, 부활하신 주님께서 다시 베드로를 찾아갑니다. 내가 주님이라면 절대로 베드로 안 찾아가요. 그런데 주님께서는 끝까지 그 실수투성, 그 모습 많은 그 배반자, 부인자 베드로를 또 찾아가. 네가 나를 사랑하느냐? 그러니까 또 정색을 하고 베드로가 이렇게 말합니다. 주님, 내가 당신을 사랑합니다. 네가 나를 사랑하느냐? 주께서 아시나이다. 네가 사랑하느냐? 내가 당신을 사랑합니다. 고백하니까 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라고 다시 한번 양들을 그에게 부탁하는 모습을 바라보게 됩니다. 그때 베드로가 꼬꾸러지는 것입니다. 그때 베드로가 바뀌는 것입니다. 여러분, 베드로가요 참 무식했지만 나중에 보면 굉장히 유식합니다. 그가 쓴 서신 베드로전서와 베드로후서를 여러분들이 주의 깊게 읽어보시면 사도 바울이 13권의 성경을 썼는데 그가 쓴 성경과 대조해봐도 절대로 수준이 요만큼도 차이가 나지 않을 정도로 오히려 더 유려하고 화려한 문체를 구사하는 그 모습을 볼 수 있습니다. 그리고 베드로후서는요 당당하게 이렇게 말합니다. 주님을 아는 지식을 가지라는 것입니다. 그러면서 계속해서 지식을 강조합니다. 여러분, 열등감이 있는 사람은 절대로 자기가 배우지 않으면 지식을 가지라고 이런 말 안 씁니다. 미모를 가꾸라고 하지. 그런데 이 베드로가 그 무식함을 부활하신 주님을 만나고 완벽하게 극복을 한 거예요. 그 열등감을. 그리고 진짜 성령의 역사함을 통해서 그가 똑똑해진 것입니다. 그러면서 계속해서 도전하는 것입니다. 하나님의 말씀을 배우지 아니하고는 이단 사상에 거짓 선지자들에 사정없이 넘어가니까 정신을 차리고 말씀을 연구하고 말씀을 또 연구해서 그 이단의 가르침에 넘어가지 말라는 것입니다. 그러면서 분석합니다. 이단들의 특징을. 그의 분석이 날카롭습니다. 어떻게 이 베드로가, 그 무식한 베드로가, 그 실수 많은 베드로가 이렇게 달라질 수 있었을까? 사도행전을 여러분들이 지금 목사님과 함께 연구하고 있습니다. 어떻게 보면 사도행전은 베드로가 메인 액터 같아요. 그러나 잘 보면 1장부터 8장까지는 베드로가 주인공처럼 등장합니다. 그 백미는 뭡니까? 사도행전 3장입니다. 사도행전 3장에 나면서부터 안진뱅이 된 사람이 나옵니다. 그가 베드로와 요한이 성전을 올라갈 때에 붙잡고 이렇게 요청합니다. 나를 불쌍히 여겨주시고 불쌍히 보아서 은전 한 입만, 한 푼만 적선해 주십시오. 그럴 때 3장 6절에서 그는 이렇게 말합니다. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주느니 나사렛 예수의 이름으로 일어라 걸어라. 할렐루야. 부활하신 주님을 만난 베드로는
그의 마음속에 생각도 삶도 모든 것이 예수로 꽉 차 있었습니다. 할렐루야. 그제서야 비로소 예수님이 주인이었어요. 그러니 그가 바뀔 수밖에 없었던 것입니다. 베드로후서 1장을 조금 더 살펴보면 1장 1절에 우리 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 그가 변할 수 있었던 것은 이것입니다. 하나님과 예수 그리스도의 의의를 힘입었기 때문에 그가 능력 있는 사도로 다시 거듭날 수 있었습니다. 오늘 여러분들이 무엇으로 능력을 힘입겠습니까? 무엇으로 여러분들이 변화된 삶을 살겠습니까? 무엇으로 종이 호랑이와 같은 삶이 아니라 진짜 호랑이와 같은 천하를 호령하면서 여러분들의 인생을 경영할 수 있겠습니까? 하나님의 의의와 예수 그리스도의 의의를 힘입게 되어질 때 다시 한번 하나님의 능력을 경험하게 될 것입니다. 하나님의 힘을 힘입고 우리가 나아가 이 천하를 호령하고 마귀의 권세를 물리치며 나아가는 승리의 삶을 여러분들이 살게 될 줄로 믿습니다. 하나님의 의, 주님의 의, 예수님의 십자가의 사랑이 드디어 그의 마음, 그의 삶 전체를 지배하기를 시작했던 것입니다. 그는 계속해서 이렇게 말합니다. 하나님과 2절에서 우리 주 예수를 알므로, 하나님을 알므로, 예수 그리스도를 알므로 내가 이렇게 변화되었다는 것입니다. 그의 신기한 능력에 내가 참여하게 되었다고 하는 것입니다. 그리고 8절에서 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고, 주님을 알 때, 주님을 연구할 때, 주님을 경험할 때 그냥 적당히 아는 것이 아니라 게으름이 없이 주님을 알아갈 때에 주님의 능력이 내 능력이 되었다고 하는 것입니다. 여기서 안다라고 하는 것은 우리 머리로 아는 것이 아닙니다. 이 히브리어로 안다라고 하는 것은 야다입니다. 야다. 이 야다라고 하는 말은 신부가 첫날 밤에 남편과 한 몸을 이루는 것, 그것을 야다라고 하는 것입니다. 다시 말해서 우리가 주님을 지식적으로 아는 것이 아니라 주님이 내가 되고 내가 주님이 되는, 하나 되는 그 순간, 그것이 주님을 안다라고 하는 것입니다. 믿습니까? 주님은 주님이고 나는 나 아닙니다. 철두철미 어느 순간, 어느 때, 어느 장소에서라도 주님이 내가 되고 내가 주님이 되어져 생활하게 되을 때 이 베드로가 변했던 이 놀라운 그 신기한 능력이 우리에게도 임하게 된다고 하는 사실입니다. 비록 베드로는 많이 배우지 않았어도, 인격적으로 미성숙한 자였어도, 실수가 많은 자였지만 그가 주님의 고난과 십자가의 사건을 목격하며 부활하신 주님을 만나고 그가 어떤 분인지 제대로 알고 그분과 하나가 되었을 때 그는 그 하나님의 신기한 능력, 주님의 그 안진뱅이도 일으키시며 눈먼 소경도 보게 하고 죽은 자도 살리게 하는 그 능력을 그도 행할 수 있었습니다. 베드로가 행했다고 한다면 우리는 어떻습니까? 베드로처럼 우리가 주님을 알고 주님을 경험하고 주님과 하나 된 삶을 살아가게 될 때 베드로가 행했던 그 능력을 우리도 행하게 될 줄로 믿습니다. 여러분들이 기도할 때 죽은 그 병든 자들이 낫는 역사도 있게 될 것이고, 여러분들이 기도할 때 참으로 죽어져가는 영혼들도 주님 앞에 돌아오는 역사들이 있게 될 줄로 믿습니다. 절망과 좌절 가운데 있는 사람들이 여러분의 헌신과 여러분의 기도 때문에, 여러분의 권면 때문에 다시 한번 새로운 소망을 가지고 주님 앞에 나와 기뻐 뛰며 찬양하는 일들이 있게 될 줄로 믿습니다. 그 일을 위해서 주님께서 여러분들을 부르셨습니다. 많은 분들이 신앙생활을 하면 할수록 신앙이 성숙기어가며 기쁨이 충만하며 진정한 은혜를 경험하는 것이 아니라 신앙생활이 내 삶에 부담이 되어지고, 그리고 주일날이 기다려지는 것이 아니라 왜 이렇게 주일이 빨리 오는가, 부담이 되는 사람들이 참 많은 것을 보게 되어집니다. 상담 가운데서도 많은 분들을 만나게 되어집니다. 이유가 무엇입니까? 주님을 제대로 알고 만나고 경험하지 못했기 때문인 것입니다. 봉사를 하기에 앞서 주님을 먼저 만나시고 주님을 아셔야 합니다. 무엇을 드리기에 앞서 먼저 주님을 만나셔야 합니다. 주님을 만나지 않고 헌금을 드리면 그것이 얼마나 나에게 부담이 되는지 모릅니다. 차라리 저는 주님을 참으로 만난 기억, 감격이 없다면 헌금 드리는 거 잠시 보류하라고 부탁드리고 싶습니다.
직분을 맡기 전에 진정한 주님의 암과 만남의 체험이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 그 직분이 나의 기쁨과 평강을 빼앗아갈 것입니다. 주님을 진정으로 만나고 체험하지 않은 이가 봉사를 하게 되면 그는 그 봉사에서 주님의 영광을 바라보는 것이 아니라 나의 유익을 구하고 나의 영광을 구하고, 그렇기 때문에 섭섭하고, 그렇기 때문에 실망하고 좌절하고 상처를 당하게 되는 것입니다. 주님을 진정으로 만나는 것이 그 어떤 일보다도 중요한 것입니다. 이사야 1장을 여러분들이 가서 읽어보시길 바랍니다. 마음이 없이 헌금하고, 마음이 없이 성전을 찾고, 마음이 없이 예배를 드리는 그들의 드리는 예물에 내가 진절머리가 났다고 표현을 합니다. 그 가증한 재물에 내가 코를 막고 있다고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 요즘에 부쩍 이런 말을 많이 합니다. 영적인 철이 들자. 영철이가 되자. 따라서 하시겠습니다. 영철이가 되자. 왜 하필이면 영철이냐? 영적인 철의 준말이 영철이거든요. 영적인 철이 들어야 된다. 영적인 철이 들면 하지 말라고 해도 합니다. 영적인 철이 들었다는 말은 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 제대로 깨달아졌고 이해가 되어졌다고 하는 것입니다. 예수님의 사랑이 내 삶을 감싸고 있는 것을 느끼고 체험하고 있다고 하는 것입니다. 믿습니까? 여러분의 제자들, 여러분의 자녀들 가운데 참 속썩이는 자녀들이 꽤 많습니다. 여기는 아닌 것 같아도 제가 볼 땐 여기서도 상당수가, 특별히 아들레슨 청소년기에 있는 그 자녀들, 대책이 없습니다. 꼭 엄마가 아빠가 싫어하는 것만 어쩌면 그렇게 똑똑히 알아서 골라서 하는지 모르겠습니다. 속이 터집니다. 그럴 때 여러분 어떻게 하십니까? 때려도 봅니다. 혼내켜도 봅니다. 어떻게 합니까? 협박도 해봅니다. 빼앗아 보기도 합니다. 가둬보기도 합니다. 별 수를 다 써봅니다. 그래도 안 되면 이제는 전략을 바꿔서 울어봅니다. 펑펑 웁니다. 그러면 얘가 좀 정신이 들려나? 안 됩니다. 그들이 바뀝니다. 어떻게 바뀌는 줄 아십니까? 앞에서는 안 하는 척합니다. 그리고 철두철미하게 여러분들이 보이지 않는 곳에서는 여전히 그 일에 더 열심으로 참여하고 있다는 사실을 여러분 아셔야 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 여러분, 기다려야 됩니다. 인내해야 됩니다. 주님이 그 철이 없는 베드로, 참 답답한 일 아닙니까? 3년 동안 그렇게 쏟아부어서 자면서 그냥 데이타임만 하는 것이 아니라 데이타임, 나이타임, 에브리타임 그와 함께 그렇게 훈련을 했음에도 불구하고 여전히 주님이 죽기 전 그날 그 순간까지도 부인하고 배신하는 이 제자들, 그럼에도 불구하고 그를 위해서 물과 피를 다 쏟으시고 희생하시는 그 주님의 모습, 우리 그 모습을 아이들에게 적용하지 않으면 소망이 없습니다. 어떻게 해야 되는지 아십니까? 실질적으로 제가 가이드를 해드리겠습니다. 그들에게 야단치면 더 도망갑니다. 집도 나갑니다. 집 나가서 어떻게 하는 줄 아십니까? 약물에 송대고요. 상상하기 어려운 일들이 사정없이 발생하기 시작합니다. 어떻게 해야 됩니까? 그래도 집에만 붙어 있으라는 것입니다. 별짓을 다 해도 너는 분명히 알아야 될 것은 나는 너를 끝까지 사랑할 것이라는 것을 보여줘야 됩니다. 정말로 속이 터지는 일을 하고 왔어도 얼마나 터지면 내가 이렇게 그래도 한 가지 알아라. 내가 그래도 너를 사랑한다. 네가 이미신을 해온다 할지라도
그래도 나는 너를 사랑한다 해줄 수 있어야 됩니다. 그리고 기도해야 됩니다. 주님께 무릎 꿇고 주님께 사정해야 됩니다. 주님께 매달려야 됩니다. 아이들한테는 매달리지 마세요. 쿨하게 대해야 됩니다. 뭐든지 네 마음대로 해라. 그러나 한 가지는 알아라. 별짓을 하더라도 네가 돌아올 곳은 딱 한 군데인데 내 품이다. 우리 집이다. 돌아오라. 그러면 그때 그를 지도할 가능성이 생기는 것입니다. 안 그러면 영영 그들의 인생도 망칠 뿐만 아니라 다른 사람의 인생까지도 같이 걸머지고 걸어가지고 같이 망치는 인생, 그런 인생을 살아가게 될 것입니다. 협박하는 것이 아닙니다. 주님이 가르쳐 주신 원리입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 그렇게 하셨습니다. 우리가 별수를 다하고 참 별 입에 담지 못할 그런 엄청난 일들을 했음에도 불구하고 여전히 주님은 우리를 향해서 사랑한다라고 하는 것입니다. 사랑한다는 것입니다. 그래도 끝까지 네가 돌아오기만 하면 나는 언제든지 너를 안아주고 다시 한번 능력을 부어서 하나님의 사람으로 쓸 거라는 것을 우리에게 계속해서 말씀해 주시는 것입니다. 할렐루야. 오늘 많은 사람들이 행동을 강조합니다. 이거 해라, 저거 해라. 이거 하지 말라, 저거 하지 말라. 설교 가운데서도 이 도덕 설교하면 굉장히 두 가지 이득이 있습니다. 설교자에게는 그것을 함으로 나는 그만큼 거룩하다는 것을 그냥 은변적으로 가르치는 꼴이 돼요. 그래서 사람들이 그 설교를 하잖아요. 도덕 설교, 윤리 설교를 하면 성도들이 감히 내한테 접근을 못합니다. 너무 거룩해 보여서. 또 한 가지는 컨트롤하기가 좋습니다. 만약 그렇게 하지 않으면 벌 받을 거라는 거예요. 이 무식한 다 모든 부흥 강사들이 그런 것은 아니지만 이 무식한 부흥 강사들이 가끔 있어요. 보면 협박을, 하나님의 말씀을 가지고 이용해서 협박을 물먹듯이 하는 부흥 강사들이 있어요. 그래서 순종하지 않으면 가다가 자동차가 전복해서 죽을 것 같아. 다리몽생이가, 멀쩡한 다리몽생이가 하나 끊어질 것 같아. 멀리서 공부하고 있는 우리 자녀들에게 무슨 일이 있을 것 같아. 공포 분위기를 조성합니다. 그리고 협박합니다. 이거 복음이 아닙니다. 하나님의 복음은 굿뉴스, 가스펠은 굿뉴스, 기쁜 소식이에요. 이 사도 바울이 베드로서 1장에서 뭐라고 말을 하냐면 주님을 아는 알므로 은혜와 평강이 더해지기를 원하노라. 할렐루야. 주님을 알면 알수록, 주님을 경험하면 할수록, 신앙생활을 하면 할수록 우리 마음속에 뭐가 넘쳐나야 되냐면 기쁨이, 평강이 넘쳐나야 되는데 무거운 짐이 하나씩 더해져요. 늘 뭔만 생각이 나냐면 주님의 은혜가 생각나는 것이 아니라 11조 조금 한 100불 떼어먹었는데 그게 계속해서, 이게 복음이 아닌 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 먼저 주님을 아는 것이 중요합니다. 주님을 만나시는 것이 중요합니다. 그 다음에 헌금이요, 그 다음에 예배요, 그 다음에 찬송이요, 그 다음에 봉사인 것입니다. 믿습니까? 다른 거 다 잊어먹어도 오늘 영철이를 기억하고 돌아갈 수 있기를 축복합니다. 철이 들잖아요. 자식들이 철이 들면 하지 말라고도 해도 공부합니다. 저를 봐도 알아요. 엄마가 이거 하라 하면 저거 하고, 저거 하라면 이거 했어요. 그런데 어느 순간 그 부모님이, 정말 그 부모님의 사랑이 느껴졌어요. 저는 최선을 다해서 공부하기로 결심을 했습니다. 그것이 부모님의 사랑에 보답하는 길이라고 저에게 깨달아졌어요. 예수를 믿는 것도 마찬가지였습니다. 처음에는 그냥 이렇게 하라 저렇게 하라 그러니까 그렇게 하는 줄 알았어요. 그런데 어느 순간 주님이 내 삶에 찾아와 주셨어요. 그리고 인격적으로 저를 만나 주셨어요. 그리고 감동이 생겼어요. 그리고 그 십자가의 사랑이 다른 사람이 아닌 문성식을 위한 하나님의 배려요, 하나님의 섭리요, 하나님의 계획하심인 것을 제가 느끼게 되었습니다. 내 삶을 드리기로 결심한 것입니다. 어떻게 하면 그 은혜에 보답할 것인가?
그래서 선교도 하고, 그래서 봉사도 하고, 그래서 가르치기도 하고, 그래서 내 삶에 헌신하는 것입니다. 자녀들이 철이 들었어요. 망나니 짓을 했는데 어느 순간 철이 들어요. 그리고 선물을 합니다. 내가 돈이 많았어요. 아니면 내가 아니라 다른 여러분 중에 예를 들면, 근데 만약에 생일 때 선물을 안 하면은 저기를 못 받을 거야. 유산을 상속을 못 받을 것 같아. 그러니까 1,000만 원짜리 롤렉스 시계를 첫째 아들은 선물을 했어요. 근데 둘째 아들은 그 방탕한 아이였거든요. 근데 주님을 만났습니다. 주님을 만나고 부모님의 사랑이 깨달아졌어요. 그래서 편지를 씁니다. 내가 지금까지는 망나니로 살았습니다. 그러나 주님을 만나고 내가 보니까 엄마가, 아빠가 내가 얼마나 나를 위해서 얼마나 살아겠는지 깨달아졌습니다. 그래서 이제부터는 내가 아버지, 어머니를 위해서 내가 최선을 다할 것입니다. 그러나 아직 내가 호랑방탕에서 다 잃어버렸습니다. 남은 돈으로 엄마를 위해서 내가 스카프를 하나 샀습니다. 이 스카프는 내가 앞으로 평생 어머니의 생애를, 아버지의 생애를 책임지겠다는 표정입니다. 1,000만 원짜리 롤렉스 시계가 감동이 되겠습니까? 아니면 다시 주님의 사랑, 부모님의 사랑을 깨닫고 돌아와 평생 자기를 책임지겠다고 하는 그 선물이, 그 스카프가 감동이 되겠습니까? 단순한 예와 같지만 오늘 우리는 거꾸로 살고 있습니다. 주님을 알게 되면 진정한 봉사가 나오게 되었습니다. 주님을 알게 되면 그때부터 성령이 여러분의 삶 속에 주장하게 되어 있습니다. 믿습니까? 그래서 내가 하는 것이 아닙니다. 내가 끊는 것이 아니에요. 내가 하는 것이 아닙니다. 내가 예배를 드리고 내가 찬송하고 내가 헌금하고 내가 봉사하는 게 아니에요. 성령님이 우리를 감동하고 우리를 역사하는 것입니다. 그래서 그 역사하심에 내가 순종할 뿐인 것입니다. 믿습니까? 내가 하면 지쳐요. 내가 하면 나를 주목하게 되어 있습니다. 나를 나타내게 되어 있어요. 그러나 성령이 하시는 대로 내가 순종하게 되어지면 모든 영광 주님입니다. 믿습니까? 지침이 없어요. 주님을 아는 사람들에게 이런 능력이 있습니다. 주님을 참으로 경험한 사람에게 이런 베드로가 경험했던 그 놀라운 변화가 있게 되어 있습니다. 이 변화된 삶, 이 능력 있는 삶이 여러분의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복하고 축원하고 축복합니다. 기도하겠습니다. 전능하신 아버지 하나님, 오늘 이 시간 말씀을 통해서 다시 한번 주님을 체험하기를 원합니다. 내 인생의 한 달만, 내가 한 달밖에 살 수 없다고 한다면 내가 어떤 삶을 결심하고 결단해야 되겠습니까? 주님, 하나님, 열정적으로 내가 하고 있는 주님이 맡겨준 일에 헌신할 수 있도록 도와주시옵소서. 열심으로 기도하게 하여 주옵소서. 열심으로 사랑하게 도와주시옵소서. 열심으로 한 영혼을 주님 앞에 인도하는 일에 최선의 노력을 다할 수 있도록 인도해 주옵소서. 한 달밖에 살 수 없다면 먼저 주님을 더 알기를 소원합니다. 먼저 주님의 사랑을 더 깊이 체험하기를 소원합니다. 그리고 그 사랑을 남은 생애 동안 실천하기를 다짐합니다. 주님, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.